সালনি বাগै হাসতে বেড়ানো ফাইকা সর্বভারতীয়নি আচুফাং জেপি নন্ডা ককটি সালো হাস্তিনি বিরখুং খলা কামানি ইয়াগুলোনো এমবিবি বিরখুং খলানি সিমি বনো লামসুগৈ নাহারকা হাস্তিনি মন্ত্রকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা ইয়াকচু মন্ত্রকরা জিষ্ণু দেববর্মা বিজেপি ত্রিপুরা প্রভারী এমপি বিনোদ সোনকর বিজেপি হাস্তি আচুফাং রাজীব ভট্টাচার্য সর্বভারতীয়নি আচুফাং জেপি নন্ডা এমবিবি বিরখুং খলাওনো হাস্তি বিজেপিनि तांफां रगबाय मन्त्री बखरकनि मनकी बातनि कक्लाम खोनामान यागुलो गुबुननि पान्दानि बागै रुवाना रोखा Aboni yagulo state guest house hasti BJP tangphang rokbai kokcha pandawa achukha pandawa bodoli te kubuni nangkukmani dalbidal kokrokna tino kokchap achukjakha kokchap pandano te MP Reboti Tripura bini koklam narakthani biskangni sampajak songmarino nahare bodoli hamkrani bagai samung tangthai ni kokrokna tino kokchap achukjakha ni saka te khumulungni lukokuthum pandawa 30,000 ni sephano goba lukoro phai manjagai manuhni bosaka जाते बात है पूरी को जो प्रेसिडेंट हमें जो पक्सा पांडा में तब पक्सा बचा पहला तो असली ऑफिस बेयर मीटिंग तब प्रथम और ऑफिस बेयर मध्य जरा प्रेसिडेंट तो बसिक जरा वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी जरा पोस्टफुल खोले बराबर तो पी और मीटिंग में मेन उद्देश्य है मुस्लिम प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है 4-5 मास पहले इलेक्शन डिक्लेयर हम करना उनके तय वो अन्य सांगठनिक विषय अब उनके न बहुत संग निर्देश लिखा भाई क्लास संगठन में संगठन वो ग्राहक खराब वो अमुनी आगे न फाइनल तो मनी तय वो 3-4 मास आगे किंतु विभिन्न कारण फिल्म दिया बोले एमन एक जगह वो फेंका तय 4-5 मास पहले इलेक्शन और नदी के कतालचेरी प्रेसिडेंट हो तो वो समय संगठन संगठन रागी है कि संग निर्वाचन थांगे संग समुखेर नहीं असुविधा है और कौन गुरुत्व दी सका इनके वो अनेक उन्होंने सहमत लाख कारण सांगठनिक चीनी किसा गोपन मत तबे जब तो कर्मी बुध विभागे सामूहिक जानानी एवं दलनि कक वांसुखै आंता मांखा बा आबाद चिंता के आनी तब कन्ट्रिब्यूशन था पार्टी विभागे आनी कन्ट्रिब्यूशन था आबाद वांसुख देखी सका एकदम क्लियर सका जे व्यक्ति स्थानीय वांसुख ये पार्टी ने वांसुख आगे पार्टी ने बिल्डिंग करी है तो संगठन विभागे रेडी करना जिनिस हाउसर बदे तो खाना खुमलुंगा जे जो सबाना खानी तो आरो जो सब बसर तेसिनि को जनजाति बरफनि जमाया दुनाय आरो बम हाया साना जों मेनलि 20 टा जे जनजाति आरो नै जों कोनो जायगा 500 कोनो जायगा 1000 किलो थाइका आबो प्राय 20,000 आजागर তাই বর্তমান 10-12টা বিধানসভা যেখানে জনজাতির 5,000 থেকে 10,000 15,000 মতো আরও সম্পূর্ণ জায়গা 200-300-500 এগুলাই কোটা লিখা কারণ ডিস্টেন্স অনুসারে কাঞ্চনপুরে 500 কিলোমিটার কিন্তু একটা গাড়ি নিয়ে ভাড়া যেভাবে থাকবো পার হেড হিসাব থেকে নেবে পার হেড 600 টাকা খরচা হবে তাহলে আজ জায়গা মাত্র 120 জন দেখি पानी सागर नहीं दामसरा खेदासरा बिसिंग नहीं आउ बर्तमान इसे तो आरोनी बोसर मात्र 300 कोटा निका ओके कम खलाई प्राय 30,000 चिनि जमाए सब कोटा निजा मियाओ जेमन विभिन्न जायगानि रिपोर्ट फैका अब रायना विलियम को दलाइनि विभिन्न जायगा गुमुतिनि जों 4,000 कोटा रिबो जों 60,000 पेने गुमुति अब हाय खयनि सम्मान खलो गडासरा 600 रिमानि तो 1300 पेने तो वो हाई 30,000 चीनी टारगेट तो मने अब लाइन है तो काजे खाना साइमना उससे जरा अब लाइन खाने टारगेट के तिनी एक मीटिंग तक ऑफिस में तो है ना कोई कमिटी मीटिंग को चीनी एमएलए एमडीसी रो मते जरा जनजाति बरमती आसो एरपरे वो सरकार जरा मंत्री को एखले हमर बास বিভিন্ন
स्टोर भी मीटिंग में एवं যে থানায় কিন্তু লাইথানায় সারা যে বিরোধী লিডার্স থানায় যে খুন জাকারি মতাও যায় ঠিক আমার কোন বসলাই জাকা सब थांगा आबनो मेनलि आसले चिंता खेले जरा करे एवं सब साले जायगा बिनि करते जों माने जतनि कोनो लामसुखा व्यक्ति केवल थांगा आबुनते वालसलिया जों पुरा दल तल करेছে না आबुनि कजरिका একজন ব্যক্তি থাঙ্কা বনতে বসে ক্ষতি লাভ আউজন হিসাব খেলিয়া বা কক সালাইয়া তো কাজে যারা থাঙ্কা পাইকা চিনারও যারা করব সেটাই বাহাইকলাই সংগঠন রাগিনানি আরও অনেক কিছু করব লামসুখানে কারণ সংগঠন রাগিনা হয়েছে বাইরে থেকেও তো না যারা বাইরে থাইকা কোথাও করব কর্ণবসন সুযোগ না আমার পলিসি কি করছে Yango Haste BJP ni Achuphang Rajiv Bhattacharya bini koklamo TTAADC amjaiti TTAADC amjani lokorokni hamkare engmani bisingti no Haste ni hamkare bo ungnai hini bosaka মনে হচ্ছে আর প্রথম কাজ আপনার কি হবে দেখুন আমার উপর মাননীয় কেন্দ্রীয় যিনি আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাপতি রয়েছেন জেপি নাড্ডাজি উনি আমাকে আমার উপর আস্থা রেখেছেন আর আমি সৌভাগ্যশালী যে আমার অ্যানাউন্সমেন্টের পরেই ওনার এই রাজ্য সফর প্রথম ত্রিপুরা সফর আমি ওনাকে স্বাগত জানাই এবং আমার উপর আরও গুরু দায়িত্ব চলে গেছে আমার উত্তরসূরিরা 2018-তে মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে 2018-তে ত্রিপুরা রাজ্যে সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে এখন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সরকার এবং সংগঠনের জন্য যে কাজগুলি করেছেন আগামী দিন আরও বেশি সংখ্যক আসন নিয়ে কার্যকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করে আগামী দিনে এই ত্রিপুরা রাজ্যে 2023-এ যে নির্বাচন হবে সেখানে আরও বেশি সংখ্যক আসন নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এটাই আমার মূল লক্ষ্য। স্যার কালকের জনসভাটা খুমুলুকেই কেন বেছে নেওয়া হয়েছে? দেখুন ভারতীয় জনতা পার্টি জানে যে ত্রিপুরা রাজ্যের বিকাশ করতে গেলে জনজাতিদেরই দরকার জনজাতির বিকাশের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব সেটাকে লক্ষ্য রেখে জনজাতিদের আমাদের সরকার আশা করুন ভারতীয় জনতা পার্টি স্লোগানে বিশ্বাস করে ভারতীয় জনতা পার্টি কাজের পরিচয় দেয় আমাদের সরকার আশা করুন এডিসির উন্নয়নের জন্য জনজাতিদের উন্নয়নের বিকাশের জন্য আমাদের রাজ্য সরকার অনেক প্রকল্প ঘোষণা করেছেন সেগুলি বাস্তবায়ন হচ্ছে এবং মাননীয় রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষজিরও একটা মনের ইচ্ছা যে জনজাতি এলাকাতে যাতে উনি ভিজিট করেন যান সেই কারণে আমরা এডিসি যে সদর দপ্তর রয়েছে কুমলুঙে জনসভা রেখেছি এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে আগামীকালকে যে জনসভা সেটা একটা বিশাল পরিমাণ ত্রিপুরা রাজ্যের একটা রাজনৈতিক সমীকরণের দিকে যাবে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস 2023-এর যে আমরা নির্বাচনে যাচ্ছি তার এখান থেকেই সংখ্যানাথ হয়ে যাবে BJP Bodoli Bukhakti Khumulungor Songchajak Lukukuthum Pandawa TTAADC Amjani Lukurokta Phaimanjak Phanjani Bagai Kobokha Hastani Montrakra Dr. Manik Shaha Te BJP ni Vice President Patul Konya Jamatiani Shago Party Mungro Party Tongmani Kokno Khurjawai Khumulungni Lukukuthum Pandawa Ungya Ungnani Bagai Naikol Jakna Heni Boshaka Montrakra Bini Koklap Narthani জনসভা করছেন জেপি নাড্ডা সেখানে কীরকম বার্তা থাকতে পারে এবং সামনেই 2023-এর নির্বাচন এর আগে এই সভা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ রূপ হতে পারবে বাস্তবে একটাই আছে আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা যে এখানে আসছেন আর সবচেয়ে বৃহৎ পার্টি উনি আসছেন আমরা সবাই এখানে দেখেছি জনতা পার্টির আমি সমস্ত বিশেষ করে জনজাতি যারা আছেন ভাই বোনদের আমি বলবো কালকে যেন সবাই আসেন উনি কি যার চাইছেন যে বার্তা রাখতে চাইছেন সেটা সবাই শুনে এবং আমি এই আহ্বানই রাখবো সবাই যেন আসে দলে দলে সবাই যেন যোগদান করে জনজাতিরা তো থাকবেই পাশাপাশি যারা আমাদের অন্য আমরা যারা বাঙালিরা আছে তারাও আসবে কিন্তু আমরা বেশি যেহেতু জনজাতি এরিয়াই করছি এর জন্য আমি জনজাতি যারা ভাই বোনেরা আছে তাদের প্রতি আমি আহ্বান রাখবো
যে আপনারা আসুন কালকে যে আমাদের সভা, এটা জনসভা, বিশাল জনসভা, আইপিএস থেকে আহ্বান করেছেন কি? শরীর দল আইপিএস থেকে এই জনসভায় থাকার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। শরীর দল আইপিএস থেকে এই জনসভায় থাকার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। এটা অ্যাকচুয়ালি বিজেপির পার্টির থেকে করা হয়েছে না, শরীর দলের থেকে আমাদের জনসভা। তো আমরা তো সবার জন্যই বলছি আসলে 2023-এর আগে এই জনসভাটা একেবারে কুমড়ুমিয়ে বেছে নেওয়া হলো, একেবারেই বলা যেতে পারে বর্মনের পরে আমরা বলতে পারি প্রায়। সেখানে দাঁড়িয়ে কি বার্তা হতে পারে, এবং 2023-এ তীব্রামত অনেকেই বলছেন একটা ফ্যাক্টর হবে এই জনসভাটাকে একটা বিশাল বার্তা নিয়ে আসবে। এই ডিসিটা তো ত্রিপুরার মধ্যেই না, তো ত্রিপুরার বাইরে না, সেখানে আমরা যাচ্ছি, ত্রিপুরার মধ্যেই আছে। এবং আমাদের যারা জনজাতি, যারা এমএলএরা আছেন, এমপিও আছেন, তো সবাই তো ওই সব জায়গারও। তো এখানে এরকম কিছু আলাদাভাবে বলা যাবে না যে কোনকেই বেছে নিয়েছিল, আমরা তো যে কোনো জায়গায় করতে পারি। তো সেইভাবে স্থান নির্ধারণ হয়েছে। কিছুদিন ধরে পাতালকন্যা যে জায়গায় যাচ্ছে, পাতালকন্যা জমাতিয়াতে বহু স্লোগান দেওয়া হচ্ছে, কালকে নিশ্চয়ই পাতালকন্যা জমাতিয়াও থাকবে, ওইখানে যদি এরকম কিছু হয় তা নিয়ে আমরা দেখবো, প্রশাসনিকভাবে আমরা নিশ্চয়ই দেখবো, এগুলো বিষয় না। কালকে জনসভার মঞ্চে কি বিরোধী দলের কোনো বড় সড়ো ভাঙন দেখা যেতে পারে? কোন বিরোধী দলের কোনো রকমের যোগদান না, সেরকম কোনো আমাদের প্ল্যানিং নেই। স্যার, আমরা শুনতে পাচ্ছি যে তৃণমূলের যিনি একেবারে সদ্য সভাপতি ছিলেন, উনি প্রাক্তন হয়েছেন, সুবল মুখী, উনি নাকি বিজেপিতে আসতে পারে। এই বিষয়ে এখনো সেভাবে কোনো আমাদের কাছে কোনো খবর আসে, এখন এর উত্তর আমি দিতে পারবো না।